એજ્યુકેશન મીન્સ ફ્રેગ્રન્સ ઓફ એજ્યુકેશન માં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, in the previous video of English Standard 10 unit number 6 I love you teacher, we learned about Helen Keller and Anne Sullivan and their relationship, Helen's education at school level and higher education and graduation. All these type of topics we have discussed previously. આપણે પહેલા વિડિયોમાં વાત કરેલી છે. In this video we will talk about the last part of this unit. We have seen that how was Helen's study in Perkins Institution, then Cambridge School of Young Ladies at Massachusetts, and then what about the education in Cambridge School? How was the first day of Helen Keller in Cambridge School and Radcliffe College? આ બધી આપણે વાતો કરેલી હતી. But when she was in Cambridge School of Young Ladies at Massachusetts, she lost her father. And how did she study? And what happened? And the good news was that she had passed all the subjects in the examination. Because although she was mentally disturbed, but she did best in the examination. આપણે જોયું હતું મિત્રો કે ઘણા બધા પ્રકારના there were many troubles, many challenges in her life, but she had tried well. She had worked very hard. ખૂબ જ સખત પ્રયત્ન કર્યો અને તે પાસ થાય છે અને તે સક્સીડ થાય છે. આપણે એ પણ જોયેલું કે she wrote her autobiography, કે એને પોતાની આત્મકથા પણ લખેલી છે. The title of that autobiography was The Story of My Life, was edited by John Massey. John Massey ના જે લેખક છે જોન મેસી, એના દ્વારા એને એડિટ પણ કરવામાં આવેલી હતી, સંપાદન કરવામાં આવેલી હતી. In this video we will talk about the last part, જે છેલ્લો જે વિભાગ છે કે એના ટીચરનું એટેચમેન્ટ કેવું છે એના વિશે આપણે આમાં ચર્ચા કરવાની છે મિત્રો. Let us start. The first paragraph of unit number 6, I love you teacher, part 4. First of all, we will read the paragraph. On 28 June 1904, I graduated from Radcliffe College. I felt proud that I became the first deaf and blind person to earn a Bachelor of Arts degree. I began to feel that I must educate people on the ways to help the blind. My prime goal in my life was to spread awareness regarding the poor, neglected state of mind. શું બને છે મિત્રો? On 28 June 1904, 28 જૂન 1904 ના દિવસે I graduated from Radcliffe College. રેડક્લિફ કોલેજમાંથી પોતાનું ગ્રેજ્યુએશન એટલે કે પોતાનું કોલેજ કક્ષાનું શિક્ષણ પૂર્ણ કરે છે, એટલે કે તે સ્નાતક બને છે. ગુજરાતીમાં એને સ્નાતક કહેવાય. I felt proud that I became the first deaf and blind person to earn a degree of Bachelor of Arts degree. એટલે કે અહીંયા એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે why does Helen feel proud? હેલન શા માટે ગર્વ અનુભવે છે? પ્રાઉડ એટલે ગર્વ છે. તો I felt proud that એને ગર્વ છે કે I became, એ બની ગઈ હતી the first, પ્રથમ deaf and blind person, બેરી અને અંધ વ્યક્તિ એવી એ પહેલી હતી who completed the graduation, કે જેણે પોતાનું સ્નાતક કક્ષાનું શિક્ષણ પૂરું કર્યું હોય. deaf and blind person એટલે અંધ અને બેરી વ્યક્તિ એ પહેલી એવી વ્યક્તિ છે હેલન કેલર. બેચલર ઓફ આર્ટ્સ ડિગ્રી, પોતાનું જે આર્ટ્સ ફિલ્ડમાં પોતાનું એ સ્નાતક કક્ષાનું શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યું હોય એવી આ પહેલી છે હેલન કેલર, the world first person. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ છે, નેક્સ્ટ લાઈન છે I began to feel that I must educate the people on ways to help blind. હવે એક વાત એવી થાય છે, પોતે તો પૂરું કરી દીધું પણ બીજા લોકો માટે પણ કંઈક કરવા ઈચ્છે છે. તો આ એની એક સારી બાબત કહેવાય મિત્રો કે I must begin to feel, begin એટલે શરૂ કર્યું, feel એટલે અનુભવવાનું, that એટલે કે I must educate people, educate એટલે કે ભણાવવું, people એટલે લોકોને, on the ways એટલે માર્ગમાં, to help the blind
કે અંધ લોકોને મદદ કરે એવા લોકોને હવે મારે શીખવાનું શરૂ કર્યું, જેથી કરીને અંધ લોકોના જીવનમાં નવા રંગો આવે, નવું જીવન મળે તેમને અને નવું નવું શીખતા જાય અને આખા જે વર્લ્ડ છે એને એન્જોય કરી શકે. તો આ વાત છે. માય પ્રાઇમ ગોલ, પ્રાઇમ એટલે કે મેઇન, ફર્સ્ટ, મુખ્ય, ગોલ, ગોલ એટલે એમ, ટાર્ગેટ, ધ્યેય. એનું પહેલું ધ્યેય શું હતું? વોટ વોઝ ધ પ્રાઇમ ગોલ ઓફ હેલન્સ લાઈફ? હેલનના જીવનનો મુખ્ય ધ્યેય શું હતો? તો ઓન માય લાઈફ માય પ્રાઇમ ગોલ વોઝ ટુ સ્પ્રેડ અવેરનેસ. સ્પ્રેડ એટલે ફેલાવવું, ડિસ્પર્સ વાઇડલી, બરોબર? અવેરનેસ એટલે જાગૃતિ, જાગૃતતા જે ફેલાવવાનું કામ કરવાનું હતું. નોઇંગનેસ, કોગ્નિશન્સ, બરોબર? તો જાગૃતિ ફેલાવવાનું કામ એ હેલનના જીવનનું એ મુખ્ય ધ્યેય હતું. રિગાર્ડિંગ એટલે રિલેટેડ, એને અનુલક્ષીને, એને સંબંધિત. તો પુઅર, પુઅર એટલે બિચારા, ગરીબ લોકો જે છે. નેગ્લેક્ટેડ એટલે કે નેગ્લેક્ટેડ નો મીનિંગ થશે ઇગ્નોર્ડ, જે તરછોડાયેલા છે. સ્ટેટ ઓફ ધ બ્લાઇન્ડ, આપણા મનમાં અંધ લોકો પ્રત્યે જે આપણે જે સ્થિતિ છે, આપણા મનમાં જે એમના પ્રત્યે જે વસ્તુ રહેલી, જે વિચાર રહેલો છે, એવા લોકો પ્રત્યે એને મદદ કરવા માટે, એવા લોકોને જાગૃતિ મળે, એવા લોકોના જીવનમાં ખૂબ જ મદદ કરવા માટે લોકોમાં જાગૃતિ આવે, એટલા માટે એનો મુખ્ય ધ્યેય હતો કે કંઈક કરવા માંગતી. she wanted to do something for the blind people. બરાબર? તો આ વાત છે. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ છે કે જે ભણ્યા પછી એ ભલે આખું એવું પ્રાઉડ એને મળે છે. she was the first deaf and blind person who completed graduation, કે જેણે કોલેજ કક્ષાનું શિક્ષણ પૂર્ણ કર્યું હોય એ પ્રથમ સ્ત્રી બને છે, છતાં પણ એ આવા લોકો માટે કંઈક કરવા માંગે છે. તો આ આપણો નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ છે. ધેન the next paragraph, their innate abilities and their inspirations, I had to raise funds not only to sustain a living for myself but also to start projects to remove darkness and miseries from the lives of other blind people. I strongly felt that I must give the others what I had gained from my teacher. And હવે આ પેરેગ્રાફ જે છે એ કમ્પ્લીટલી ડેડિકેટેડ ટુ હર ટીચર. હવે અત્યાર સુધી આપણે જોયું ટિલ નાઉ all the lines, all the paragraph was about Helen Keller, but Helen Keller હવે પોતાના ટીચરને શું ડેડિકેટ કરે છે, પોતાના ટીચર વિશે શું માને છે, એના વિશેનો આ પેરેગ્રાફ છે. their innate એટલે inborn મીનિંગ થશે જન્મજાત, બરોબર? inherent જેને વારસામાં એને જન્મજાત હોય, કોઈ પણ એની જે ક્ષમતાઓ છે, કોઈ ખામીઓ છે, જન્મજાત હોય, એના માટે આ શબ્દ વપરાય. innate એબિલિટી એટલે આગળના વિડિયોમાં આવી ગયો છે. એબિલિટી એટલે એફિશિયન્સી, ક્ષમતાઓ. એન્ડ ધેર ઇન્સ્પિરેશન્સ, ઇન્સ્પિરેશન એટલે કે પ્રેરણા, બરોબર? એસ્પિરેશન, ઇન્હેલેશન, જે પ્રેરણાઓ છે એટલે કે પોતાની જે જન્મજાત ક્ષમતાઓ છે અને પોતાના જીવનની જે પ્રેરણાઓ છે કે બીજાના જીવન ઉપરથી કંઈક કરવાનો પ્રયત્ન કરે, એના કારણે હેલન શું કરવા માંગતી હતી? કારણ કે ઘણા બધા લોકોમાં કોઈને કોઈ ક્ષમતાઓ પડેલી હોય છે, ગમે એવી એક શક્તિ પડેલી હોય છે કે જેને ઉપયોગ કરવાની એને તક મળતી નથી. પણ અહીંયા હેલન wanted to do something for that people, એના માટે કંઈક કરવા માંગે છે, એની વાત છે. I had to raise એટલે increase, વધારવું, raise up, bring up, fund એટલે પૈસા, not only to sustain. હવે જો અહીં ચોખવટ પણ કરે છે. સસ્ટેન એટલે કીપ અપ, નરીશ, જાળવી રાખવું, ટકાવી રાખવું. એ લિવિંગ ફોર માયસેલ્ફ, લિવિંગ એટલે જીવન, માયસેલ્ફ એટલે મારા માટે. એમ કહે છે કે પોતાની જે ક્ષમતાઓ છે, પોતાની જે પ્રેરણાઓ છે, પોતાનામાં એવી અદમ્ય શક્તિ પડેલી છે કે જેના માટે મારે હવે ફંડ વધારવાની જરૂર હતી. નોટ ઓનલી ફોર માયસેલ્ફ એટલે કે મારા માટે, મારું જીવન ટકાવી રાખવા માટે નહીં, but also to start projects to remove darkness and miseries from the lives of other blind people. શાના માટે એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે why did Helen want to raise funds? શા માટે ફંડ વધારવા માંગતી હતી? કે not only to sustain a living for myself, મારા માટે નહીં, but also to start projects. એવો એક પ્રોજેક્ટ સ્ટાર્ટ કરવા માંગતી હતી, એવો એક પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા માંગતી હતી. to remove એટલે દૂર કરવું, darkness એટલે અંધારું, and miseries એટલે sufferings, દુખો જે કોના જીવનમાં છે? lives of the other blind people, પોતાના જેવા બીજા જે અંધ લોકો છે એના જીવનમાં જે દુખો છે, એના જીવનમાં જે અંધારું છે એ દૂર કરવા માટે
પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવા માંગતો હતો. મિત્રો આ છે એનું ડેડિકેશન, આ છે એનું કામ. I strongly felt, strongly એટલે પાવરફુલી, અને પાવરફુલી એટલે કે દ્રઢપણે, ફેટ એટલે એક્સપિરિયન્સ, અનુભવ, માનવું. એ દ્રઢપણે માનતી હતી, અનુભવતી હતી કે I must give the others, મારે બીજાને, મસ્ટ એટલે ફરજિયાતપણે, give એટલે આપવું જોઈએ, others એટલે મારે બીજાને આપવું જોઈએ, what I had gained from my teacher and, મારા ટીચર એન સુલિવાન પાસેથી મેં જે પણ ગેઇન એટલે કે અચીવ્ડ, ઓબ્ટેન, મેળવેલું છે એ બધું જ માને બીજાને આપવું જોઈએ. તો આ છે ટીચર એન્ડ સ્ટુડન્ટ રિલેશનશિપ. તો અહીંયા because of her teacher Helen would enjoyed her life. Helen would watch the colors of life. What Helen had experienced the colors of life and she wanted to do something completely. She want to change the life of others. જેમ એન સુલિવાને હેલનનું જીવન બદલેલું છે એમ તે બીજા લોકોનું જીવન બદલવા માંગે છે. આ છે હેલનનો દ્રઢ નિર્ધાર, દ્રઢ નિશ્ચય. તો આ વાત છે હેલન કેલરનું જે કેરેક્ટર છે મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો. નેક્સ્ટ લાઈન જોઈએ. Then came a dark cloud in my sky. I was deeply concerned about that. My teacher's eyesight was worsening day by day. As a result, she could not see clearly. She was brave enough to fight against her problem. But I was sorry because she did not heed to her problem of her eyes. Instead, she continued to help me. At last, my teacher lost her eyesight completely and became blind by the year 1935. She sacrificed her eyesight for me. મિત્રો બહુ એક કરુણ પ્રસંગ એના જીવનમાં બને છે. એનો આ પેરેગ્રાફ છે એના ટીચર વિશે. સાનું છે એ જોઈએ. Then came a dark cloud in my sky. Then એટલે ત્યાર પછી, કેમ એટલે આવ્યું, dark એટલે કાળું, બ્લેક કલર, ક્લાઉડ એટલે વાદળું, ઇન માય સ્કાય એટલે મારા આકાશમાં. મારા આકાશમાં એક કાળું વાદળ છવાયું. મિત્રો અહીંયા આકાશની વાત નથી, અહીંયા કાળા વાદળની વાત નથી, but this line means, આનો મીનિંગ એવો થાય કે there was a great problem, great trouble came in her life. પોતાના જીવનમાં એક મોટામાં મોટી મુશ્કેલી આવે છે, એનો મીનિંગ આવો થાય. I was deeply નો મીનિંગ થશે મિત્રો profoundly, ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં, concerned, પહેલો જ સ્પેલિંગ હતો આપણા પાઠનો. concern એટલે worried, ચિંતિત હોવું, about એટલા વિશે, that કેના વિશે હું ખૂબ જ ચિંતિત હતી. What was that problem? Why was Helen deeply concerned? What was, કોના શાના માટે Helen ખૂબ જ ચિંતિત હતી? So my teacher's eyesight was worsening. eyesight એટલે seeing, sighted and દ્રષ્ટિ. worsening એટલે getting bad, declining, બગડતી જતી, ખરાબ થતી હતી, ડે બાય ડે. એટલે કે એક દિવસો જે વીતી જતા હતા એમ હેલનના ટીચરની જે દ્રષ્ટિ છે એ નબળી પડતી જતી હતી. તો મિત્રો જોઈ શકો છો કેવું ડેડિકેશન છે એના ટીચરનું કે હેલનને મદદ કરવા માટે એના ટીચર અંધ બની જાય છે. એઝ અ રિઝલ્ટ, પરિણામે, she could not see clearly. clearly નો મીનિંગ થશે મિત્રો અહીંયા distinctly, સ્પષ્ટ, એટલે સ્પષ્ટ જોઈ શકતી હતી નહીં. she was brave એટલે કે courageous, બહાદુર, enough એટલે sufficient, પૂરતું, to fight against her problem. fight એટલે લડત આપવી, against તેના વિરુદ્ધમાં, problem જેના ટીચરની જે સમસ્યા હતી એના પ્રત્યે એ પોતે બહાદુર હતી. એટલે કે ટીચર બહાદુર હતી કે પોતાની દ્રષ્ટિ નબળી પડતી જતી હતી, એની સામે લડત આપી રહી હતી. એટલે કે પોતે ખૂબ જ મુશ્કેલી અનુભવતી હતી. બટ હેલન could not help her. હેલનની જે પરિસ્થિતિ છે એના કારણે એ એન સુલિવાનને મદદ કરી શકતી નથી. તો આવી રીતે એના જીવનમાં મોટામાં મોટી સમસ્યા, મોટામાં મોટો પ્રોબ્લેમ એના જીવનમાં આવે છે. But I was sorry because she did not heed to her problem of her eyes. Instead, she continued to help me. At last, my teacher lost her eyesight completely and became blind by the year 1935. She sacrificed her eyesight for me. શું બને છે? હેલન મદદ કરી શકતી નથી પણ એની ટીચરની દ્રષ્ટિ નબળી પડતી જાય છે એના વિશે અહીંયા
વાત છે મિત્રો. So friends, here Helen Keller feels sorry for her teacher. Why? એમ કહે છે, but I was sorry because she did not heed to her problem for her eyes. હેલન એમ કહે છે કે હું દિલગીર હતી. શા માટે? હીડ એટલે પે અટેન્શન ટુ, ના પ્રત્યે ધ્યાન દોરવું, ના પ્રત્યે ધ્યાન આપવું. હર પ્રોબ્લેમ્સ એટલે હેલનના ટીચરની જે સમસ્યા છે તેના પ્રત્યે હેલનની ટીચર બહુ ધ્યાન આપતી હતી નહીં. કેમ? બીકોઝ બીજી લાઈન છે, instead she continued to help me. continued એટલે went on, instead એટલે in place. એના બદલે હેલનની ટીચર હેલનને મદદ કરતી હતી. કેવું રિલેશનશિપ છે મિત્રો કે એની મુશ્કેલી હોવા છતાં પણ although she had a biggest problem, she continued to help Helen Keller. At last my teacher lost her eyesight completely. એટલે perfectly, સંપૂર્ણપણે. eyesight આપણે જોયું હતું, બરોબર? completely એટલે સંપૂર્ણપણે. sacrificed નો મીનિંગ થશે gave someone our important thing, કે કોઈના જીવન માટે તમે તમારું સંપૂર્ણપણે બલિદાન આપી દો. તો સેક્રિફાઈસ એટલે બલિદાન. એમ કે છે completely she became blind by the year 1935. 1935 માં એ સંપૂર્ણપણે અંધ બની ગઈ. gave something valuable. તમે તમારું જો કિંમતી વસ્તુ આપી દો, જીવનનું નહીં પણ કોઈ પણ વસ્તુ તમે આપી દો, એને પણ બલિદાન કહેવાય. તો એને ટૂંકમાં એન સુલીવાને પોતાનું જીવન સંપૂર્ણપણે હેલન કેલર માટે સમર્પિત કરેલું કહેવાય. she devoted her life, she sacrificed her life for Helen Keller. તો અહીંયા એને પોતાનું દ્રષ્ટિનું બલિદાન આપેલું છે એવું હેલન માને છે. કેમ? કારણ કે એને પોતાના જીવનમાં નવા રંગો પૂરવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. only and only because of her teacher and Sullivan, Helen enjoyed her life. Helen enjoyed the beauty of the world, the colors of life, the sounds of life. જીવનના અલગ અલગ પ્રકારના અવાજો, અલગ અલગ પ્રકારના રંગો એ અનુભવેલી છે. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ જે છે અને લાસ્ટ પેરેગ્રાફ છે, what a great sacrifice it was. ઉદ્ગાર વાક્ય, એક્સક્લેમેટરી સેન્ટેન્સ અહીં આપેલું છે. what એટલે કેવું, ગ્રેટ એટલે મોટામાં મોટું. if she had not supported and encouraged me to learn, I would not have enjoyed the beauty of the world. I cannot think myself apart from her. My teacher always speaks, I love you teacher. શું કહે છે જોઈએ. what a great sacrifice it was. great એટલે મોટામાં મોટું, sacrifice એટલે મેં જોયું ને, give something valuable, give up something valuable. એનો મીનિંગ એવો છે કે કોઈના માટે તમે કંઈ પણ કિંમતી વસ્તુ સમર્પિત કરી દો, કે બલિદાન આપવું. ઇટ વોઝ, કેવું મોટામાં મોટું બલિદાન હતું, કેવું મહાન બલિદાન કહેવાય, એવો એક ઉદ્ગાર વ્યક્ત કરે છે. if she had not supported and encouraged me to learn, I would not have enjoyed beauty of the world. if એટલે જો, એડવર્બ ક્લોઝ ઓફ કન્ડિશન, અહીંયા તમને શરત આપેલી છે કે if એટલે જો, she had not supported એટલે help, મદદ કરેલ, and encouraged એટલે પ્રોત્સાહન આપવું, buck up, inspired with confidence એટલે કે મને જો એને ભણવા માટે મદદ ન કરેલી હોત, મને જો એને પ્રોત્સાહન ન આપ્યો તો I would not have enjoyed beauty of the world. મારા જે વિશ્વ છે, એને જે સુંદરતા છે, એને હું એન્જોય કરી શકી હોત નહીં. only and only because of Anne Sullivan. I cannot think myself. cannot think એટલે વિચારી શકતી નથી. myself એટલે મારી જાતને. apart from એટલે aside from થી અલગ. her મારા ટીચર કરતા હું મારી જાતને અલગ અનુભવી શકતી નથી. we are one soul. અમે બંને એક જ છીએ એવું એ કહે છે. myself always says, my teacher always speak, I love you teacher. એટલે મારો જીવન હું હંમેશા બોલી જઉં છું કે I love you teacher. પોતાના ટીચરને she feels love, પોતાના શિક્ષક પ્રત્યે પોતાનો પ્રેમ વ્યક્ત કરે છે. she expresses her love for her teacher. At the end of the story, the title become appropriate.
આપણું આ જે શીર્ષક છે આઈ લવ યુ ટીચર, એ હેલન્સ લવ ફોર અ ટીચર ઇન હર લાઈફ, હાઉ ડીડ શી હેલ્પ હર એન્ડ હાઉ શી ડિવોટેડ હર લાઈફ, વોટ સેક્રિફાઈસ વોટ ફોર હેલન, એની બધી વાત આપણને અહીંયા કરે છે. તો ધીસ વોઝ ધ યુનિટ નંબર 6 આઈ લવ યુ ટીચર પાર્ટ 4. In this video what we have learned, what we have talked about એની વાર્તા છે. પહેલો જે પ્રશ્ન છે, what is unique about હેલન કેલર, હેલન કેલરની યુનિક બાબત કઈ છે? જે આપણે જોયું હતું કે અંધ હોવા છતાં પણ તે લખે છે, વાંચે છે, પોતાની સ્ટોરી ઓફ માય લાઈફ લખે છે. બરોબર કે જે હેલન છે એ પોતાના જીવનને પોતાના જે ટીચરની જે બલિદાનની વાત છે એ કરે છે એ છે. Why was Helen worried about her teacher? શા માટે હેલન પોતાની શિક્ષિકા પ્રત્યે ચિંતિત હતી? તો એ because her eyesight was becoming worse, એની જે દ્રષ્ટિ છે એ નબળી પડતી જતી હતી. What was Helen advice to her teacher? હેલનની જે પોતાના ટીચર માટેની સલાહ શું છે? સલાહ એ હતી કે પોતે શિક્ષક બહુ ધ્યાન આપતા હતા નહીં, હેલન એક સલાહ આપી મદદ નથી કરી શકતી. Why did Helen want to raise fund? શા માટે એ ફંડ એકત્ર કરવા માંગે છે? તો એની યુનિક બાબત છે કે she wanted to help the blind people. જેમ ટીચર એને મદદ કરેલી છે એમ હેલન બીજા લોકોને મદદ કરવા માંગતી હતી, એના માટે એક ફંડ એકત્ર કરવા માંગતી હતી. Who sacrificed her eyesight for whom? કોને કોના માટે પોતાની દ્રષ્ટિનું બલિદાન આપ્યું? તો Anne Sullivan sacrificed her eyesight for Helen Keller. This was the great sacrifice. તો આ પ્રશ્નનો જવાબ તમે મેળવો તો આપણો આખો પાર્ટ 4 છે એની અંદર આવી જાય છે. અને જે લાસ્ટ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ શોર્ટ નોટ જે છે એની મારે તમને વાત કરવી છે મિત્રો. પહેલી જે શોર્ટ નોટ છે, હેલન એક ગિફ્ટેડ લર્નર, એક પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થીની હેલન છે, એની તમે શોર્ટ નોટ કે એ કેવી રીતે હાઉ ડીડ હેલન લર્ન ફ્રોમ અ ટીચર, એ બધા જ મુદ્દા તમે લખો તો આની અંદર એ વાત આવી જાય. અને બીજી જે શોર્ટ નોટ છે, એન સુલિવાન એ વન્ડરફુલ ટીચર, એન સુલિવાન એક અદ્ભુત શિક્ષિકા, તો હેલનને એને કેવી રીતે શીખવ્યું, હાઉ ડીડ શી ટીચ હેલન કેલર, એનો જવાબ આની અંદર આવી જાય. બંને શોર્ટ નોટ મિત્રો તમે પ્લેલિસ્ટમાં જઈને યુટ્યુબમાં તમે સર્ચ મારશો શોર્ટ નોટ, તો બંને શોર્ટ નોટના વિડિયો એ અલગથી મૂકેલ છે, તમે એનો રિવિઝન કરી શકો છો. સો ફ્રેન્ડ્સ, ઇન ધીસ યુનિટ વી હેવ ટોક્ડ અબાઉટ ધ ટુ ગ્રેટ કેરેક્ટર. આપણે બે મોટામાં મોટા કેરેક્ટર વિશે વાત કરેલી છે, હેલન કેલર એન્ડ એન સુલિવાન. બંને વચ્ચેનું જે લિંક છે, બંને વચ્ચેનું જે રિલેશનશિપ છે, ટીચર શિક્ષક વચ્ચે કેવી હોવી જોઈએ એની એક ઉત્તમ ઉદાહરણ હોય તો એન સુલિવાન અને હેલન કેલર, એની આપણે વાત કરેલી છે. બરોબર? તો આઈ હોપ ધેટ યુ હેવ અન્ડરસ્ટુડ ઓલ ધ લાઇન્સ, ઓલ ધ વર્ડ્સ, ઓલ ધ ટોપિક્સ ઇન ધીસ યુનિટ. હું આશા રાખું છું કે તમને સમજાઈ ગયું હશે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.